Мне кажется, голову вот менять будет та же самая поза. Да. Все верно, да. Да. What's the joke I missed? We observed the similarity of two Michaels, and we were observing it for the last 4 days actually. И мы предсказали это. Yes, and we were predicting that you will have the same slide. Okay, so here we have. Так. Let's see. So when I first, okay, so this is a picture of you, and Так, вот наша фотография. yeah, let me just see what I have here. 1 second. Yeah, that Mikhail appears to have a very natural ground-like presence. Да, видно, что у Михаила есть естественная земля, естественное присутствие в балансе земли. And something that I noticed, it was fascinating. И то, что я заметила, очень интересно. So Mikhail was at the board. He was standing up, pointing to something. Вот сверху, где Михаил стоит и показывает на что-то. And you could see how people are sitting. И вы можете посмотреть, как сидят люди. Then he sat down. Затем он сел. With, even though he was to the back of his chair, which is water-like, still his natural ground. Несмотря на то, что он сидит, опирается на спинку стула, что больше относится к балансу воды, все равно есть его естественная земля. And people spontaneously began to reposition themselves into being more ground-like themselves. И люди неосознанно начинают менять позу, чтобы тоже больше прийти в баланс земли. So this was a perfect example of, how the nonverbal presence speaks. Вот это прекрасный пример того, как ваше невербальное присутствие говорит за вас. Yeah, many years ago in the United States, I was doing some consulting for a very powerful leader who did leadership training. Много лет назад в США я консультировал тренера по лидерству. And what he would have me do is I would travel with him. И то, что он хотел, чтобы я сделал, это путешествовал с ним. And periodically he would ask me to come up to the front of the room and change somebody. И иногда просил, чтобы я вышел и кого-то поменял. When I first started working with this man, he wasn't American. И когда я начал работать с ним, он не был американцем. He was actually Chilean. Он был из Чили. And he was actually part of Allende's cabinet. Да, и входил в кабинет министров Алленде, президента Алленде. Right. And spent time in political prison and all that wonderful stuff. Да, все, что связано с политическими преступниками в Чили, всем этими прекрасными вещами. So he was very strong. Он был очень силен. And so I decided that the best way for me to be able to consult with him И я решила, что лучший способ для меня консультировать его was to play samurai warrior for him. Было притвориться для него воином-самураем. So there was one group, I remember, I was sitting in the back of the room, waiting. Однажды он был в группу, я сидела сзади в комнате в ожидании. So I was practicing strengthening my ground presence. И я практиковал усиление моего присутствия в земле. I hadn't spoken at all to the rest of the group yet. Я еще даже не поговорил с остальной группой. But continually, people would turn around somehow and notice me, and then their spines would straighten. Но иногда люди поворачивались, замечали меня, и их позвоночники выпрямлялись. So this is a kind of positive contagion of presence. То есть это как бы такое позитивное заражение вашим присутствием. Right. So this you have. Отлично, это у вас есть. Right. There are several other people who are learning to develop this one. You already have this one. И у нас есть несколько людей, которым нужно научиться развивать это, у вас это уже есть. So therefore, what I was thinking about is Поэтому то, о чем я подумал, this, every, what I call every ring, every quality has both its
strengths and its obstacles. Каждое кольцо энергии, каждый баланс имеет как свои силы, так и свои препятствия. So, one of the obstacles or difficulties inherent in ground И одна из препятствий или сложностей, которые как бы связаны непосредственно с Землей, is that even if you are feeling very open, это заключается в том, что даже если вы чувствуете себя очень открытым, no one can tell. никто не может этого сказать. If you're listening, Если- no one can tell. И никто не может сказать, слушаете ли вы их, даже если это так. I had a friend who was a retired general in the U.S. Army. И у меня есть друг, который является генералом в отставке в американской армии. He was the most ground human being I had ever met. Это был человек с самым сильным балансом Земли, которого я когда-либо видел в своей жизни. A lot of really good stories about him. Много интересных историй с ним связано. But one day we were speaking, and he said that in Myers-Briggs, Однажды, когда я говорила, он сказал, что по типологии Майерс-Бриггс he was an intuitive feeler, он был интуитивно чувствующим. but no one could possibly tell. Но никто бы этого не сказал никогда. One day, I also knew his wife, И я также видела его жену, and she was getting very frustrated at him и она постоянно чувствовала фрустрацию относительно него. because he didn't show his feelings even though he had them. Потому что он не показывал свои чувства, даже когда они у него были. So what I said to him, И то, что я ему сказал, sometimes иногда you have to make things large enough so people could tell. Иногда So you тебе can see. придется как бы усиливать эти вещи, чтобы люди смогли их обнаружить, смогли их увидеть. And I said to him, if you want to decrease the tension between you and your wife, И я сказала ему, что если ты хочешь снизить градус напряжения между тобой и твоей женой, when she's passionately telling you something, когда она, например, что-то со страстью тебе рассказывает, even though you feel it inside, даже если ты чувствуешь то же самое внутри, sometimes just even take a step back for a second просто хотя бы сделай шаг назад на секунду, to show her that you moved her. чтобы показать ей, что... What you say, you moved her? Yeah, that he was, to show her that he was moved by her feelings. Чтобы показать, что ее чувства вас трогают. I'm very good at ground, obviously. Я, как очевидно, очень хорош в балансе Земли. When you see me next, you'll also see me with my wife Carol, who teaches with me. И когда вы увидите меня в следующий раз, вы также увидите мою жену Кэрол, которая вместе со мной преподает. In English, Carol is very well known as being able to do comedy. Стендап? Говоря по-английски, да, она очень хороша в комедии, в стендапе. So every once in a while, she will tell a joke. И каждый раз, когда она шутит, And she happened to tell me the joke when I'm in the ground отношении. и иногда она шутит, когда я в балансе Земли, в отношении Земли. And I say, that was very funny. И я говорю, это было очень смешно. And I realized I have to change to become a better audience. И потом я понял, что мне нужно что-то изменить, чтобы стать более приятной аудиторией для ее шуток. So for you, Так что для вас, I would think it would be interesting for you to be able to, on purpose, be able to show more water qualities. я подумала, что будет интересно, если вы попробуете сознательно проявлять больше качества воды And more fire qualities. и больше огня. Just so to meet, because certain people need the other qualities. Потому что некоторые люди нуждаются в этих других качествах. Right. Because there are some people who really love that you have so much ground. Некоторым людям очень понравится. Other people will find that it doesn't work for them. Другие люди поймут, что для них это не работает. So you need to develop the flexibility. Так что вам нужно развить гибкость. So here's a simple thing to do. Вот простая Okay, вещь, so которую sit back in your chair. Сядьте назад вашим. Right. Turn your hands palm up. Переверните руки ладонями вверх. And let your mouth open just a little. И немножко приоткройте рот. Right.
Just notice how different Mikhail appears to you. Посмотрите, как выглядит теперь Михаил для вас. Okay, go back to normal. Вернитесь обратно в ваше нормальное положение. Ужасно. Вернись в человека. People say Вернись. it's awful, come back to human. Там лишь готов слушать. Well, I'm sorry, I missed that, Tatiana. People said it is awful, go back to human. Yes, for some people, sit back in water, open your arms. Еще раз назад в воду, раскройте руки, выдохните. So now you haven't lost anything, but somehow you look more open and receptive. И вы ничего не потеряли, но каким-то образом вы выглядите более открытым и принимающим. Приятный человек, сразу хочется поздороваться. На человека похож, да? Look like a human. Yeah. Okay. Now sit up to the front of the chair. Теперь сядьте на переднее кресло. Put one foot in front of the other. Поставьте одну ногу впереди другой. And have the heel of your back foot be light off the ground. И поднимите пятку задней ноги. Сделано. Он так и сел And сразу. maybe it'll help pretend that you're Italian. И если бы вы притворились, что итальянец, Мне должно притворяться. Кофе, пожалуйста. Right, but for some people that makes things easier. для многих людей вот так уже будет попроще. So what I'd like for you is to continue to expand your versatility in terms of how many ways you can express yourself. И для вас я хотела бы предложить, чтобы вы развивали Еще больше. свою многозадачность в плане вещей, которые можете делать, других балансов, которые можете делать. Because you can always do ground. Потому что вы всегда можете вернуться обратно на землю. You have that one down. Это у вас есть. Okay? Хорошо? Спасибо. Thank you, Stuart. Стюарт, мне достаточно сложно быть заземленным. Я специально тренировался 6 лет в групповом психоанализе. It's hard enough Быть for me to нейтральным, be in ведя ground. группу. I tried for 6 years in group psychoanalysis to be neutral when I am leading the group. Yeah. Well, sometimes neutral is tricky. Обратите внимание, нейтральный это Yeah. такое очень опасное место. This is why we have the balance exercises to constantly recalibrate what neutral is. Imенно поэтому мы делаем упражнения с балансом, потому что мы все время калибруем то, что мы называем нейтральным состоянием. So let me try go back to water for a second Вернитесь обратно в воду на секунду. and talk. И поговорите. Я мастер этого. Your voice is very different. Ваш голос очень Да. изменился. Да, Ка, мы верим тебе. Да. Можно поближе. Сегодняшнее первое занятие будет посвящено в основном знакомству и другим очень приятным вещам. Now go back to normal А теперь вернитесь обратно в нормальное состояние and speak. и говорите. Я мастер R2. Да ну тебя нахер. Сегодняшнее занятие будет посвящено. Right, so you can tell you're doing the practices well because your voice changes. И вот поэтому тоже можете продолжать в практике, ваш голос даже меняется. Работает. Однозначно. Okay? Спасибо. Хорошо? Thank you, Stuart. Perfect. Спасибо! Пожалуйста.